अज का दिन मुबारक दिन है क्योंकि असी सब प्रभु के सेवक इत्थे हाँ। प्रभु ने सानू सब नू एक खास उद्देश के नाल चुन के अपनी खिदमत दी है और उस खिदमत नू करन दे लई असी वख-वख कलीसियावां दे विच गए हाँ। बेशक मुढ़ले रूप दे विच चुनाव किवें होया ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन जब असी चुने जाने तद असी उन्हां लोकां तो अलग हो जाने जिहड़े परमेश्वर नू नहीं मानते और असी परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के वचन दीयां गल्लां नू परमेश्वर के बनाए हुए उन्हां लोकां तक पहुँचाउने हाँ जिन्हां तक अजे तक उस वचन नू नहीं पहुँचाया गया। सो समाज के हालात शुरू तो प्रचारकों के अनुसार नहीं रहे। जेकर असी बाइबल पढ़ते हैं तो सानू पता लगता है कि मसीह के लोग कदे भी ज़्यादातर लोग खुश जिंदगी बसर करके नहीं गए। दुनियावी रूप के रूहानी जिंदगी तो उन्होंने खुशी के बीतती सी। दुनिया के तसीहे, दुनिया के दुख, दुनिया दी परेशानियां उन्होंने नाल चलदियां सी। असी सब भी जिहड़े अपने अपने कामां नूं बड़ी दयानतदारी दे नाल, बड़ी ईमानदारी दे नाल, बड़ी वफादारी दे नाल कर रहे हैं। प्रभु के हजूर तो इसका फल भी पा रहे हैं। प्रभु अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सत्कार, अपनी आशीष जिहड़ी साडे उत्ते दे रहे हैं। इस सब के लिए असीं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समाज के हालात जिवें मैं दस्सिया कि शुरू तो ही प्रचारकों के अनुसार नहीं रहे क्योंकि दुनिया संसारक गल्लां करदी है और मसीह के लोग या प्रचारक वो गल्लां करते हैं जिहड़ियां परमेश्वर उन्होंने दसदा है। इस करके ये विवाद शुरू तो ही रहा है। दुनिया अपने नज़रिए दे नाल सोचती है पर परमेश्वर के लोग अते खुद प्रभु यीशु मसीह अपने नज़रिए दे नाल सोचते हैं। असी वचन दे विच लिखिया कि निष्कलंक ते निर्दोष रहिए ताकि जब न्याय का दिन आवे साड़ियां दित्तियां जिम्मेवारियां नूं जब परमेश्वर साडे तो पूछे तो असी कहिए कि हाँ मैं इस जिम्मेवारी नूं वफादारी दे नाल कीता है और परमेश्वर कहे हाँ मेरे समझदार ते मातबरदास तू थोड़े च वफादार रहा, मैं तेनू बहुत ज़्यादा ते इख्तियार देवांगा। सो सिचुएशनस जिहड़ियां साडी जिंदगी च आउंदियां ने ये बड़ियां क्रूशियल स्टेज दे उत्ते कई वार पहुंच जांदियां ने। एक पासबान की जिंदगी दे विच अणसुखावियां घटनावां दा होना आम है। उसनूं इन्हां घटनावां की चोण नहीं करनी पैंदी। ऐसियां सिचुएशन नूं लभना नहीं पैंदा कि मैं किवें गलत पासे जावां, लेकिन शैतान इस तरीके नाल उन्हां दे लई सिचुएशनस तैयार करदा है कि किते ना किते ये परमेश्वर दा दास इस समस्या दे विच फसे तो इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुके और कलीसिया के लोग भी स्पिरिचुअली अगे ना वधन। इस करके मेरा कहण दा मतलब यह है कि परमेश्वर दे नाम दे द्वारा चलन दे नाल नाल सानू कई तरह दीयां ऐसियां सिचुएशनस दे विच शैतान पाउण दी कोशिश करदा है जिहड़ियां आत्मिक जीवन दे विच बड़ी वड्डी रुकावट पैदा करदियां ने। फिलिपियों दी पत्री दे विच असीं पढ़िया पौलुस रसूल दा जिक्र असीं सुनिया। पौलुस कैद दे विच है और उस जगह के उत्ते भी दो तरह के प्रचारकों का जिक्र किया गया। दो कैटागरीज दे विचों वंडे हुए ने। एक तो वो ने जिहड़े अपनी श्रद्धा दे नाल, अपने विश्वास दे नाल, अपने वफादारी दे नाल परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं और दूसरे वो ने कि इस करके वो डाह दे नाल और वैर दे नाल प्रचार कर रहे हैं कि पौलुस जिहड़ा कैद दे विच है उस ते ज़्यादा तशद्दद किए जाण, उसनूं ज़्यादा कलेश का सामना करना पे। पर पौलुस रसूल कहता कि मेरे लिए बड़ी सुभागी गल है कि बेशक वो साड़े दे नाल ही प्रचार कर रहे हैं, बेशक उन्होंने मन दे विच ईरखा है पर घट्टो घट्ट मसीह का नाम तो फैला रहे हैं। मतलब की है पौलुस रसूल ने इसनूं पॉजिटिवली लिया है। गल वो है जिहड़ी साडे च नहीं होनी चाहिए, जिहड़ी दुनिया के लोगों दे विच नहीं होनी चाहिए। पर परमेश्वर का वचन सानू कहता है कि असी ईमानदारी, वफादारी और दयानतदारी दे नाल उस दियां दित्तियां ड्यूटीज़ नूं पूरियां करिए, उसका प्रचार करिए ताकि जद समा आवे तद परमेश्वर अपने मकसद नूं साडी जिंदगी च पूरियां करे। हुण हुकूमत जानदी है, पौलुस रसूल कहता कि हुकूमत जानदी है, समय का प्रशासन जानता है कि मैं किस करके कैद दे विच हां। मैं मसीह यीशु दे करके कैद दे विच हां क्योंकि मैं मसीह यीशु का नाम लैना, मैं उसका प्रचार करदा, इस करके मैनूं उन्होंने कैद दे विच पा दिता। और ये गल बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं मसीह के प्रचारक होने के नाते कैद दे विच आया, इस करके मैनूं इस तो डरन की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की गल है। और वो मेरे अजीज जिन्हां दे विच एक ऐसा ग्रुप है जिहड़े बड़े उत्साह दे नाल परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं, बड़े उत्साह दे नाल उसकी सेवा कर रहे हैं। कहते कि उन्हां दा उत्साह वधिया है। मैं कैद दे विच आया तो उन्हां दा उत्साह वधिया, इस करके वधिया क्योंकि जे मेरे ते तशद्दद होया तो परमेश्वर के नाम की गवाही होर उच्चे होकर दे रहे हैं कि धन ने वो लोग जिहड़े मसीह के कारण दुख उठाउंदे ने। हुण सवाल यह है कि पौलुस रसूल कहता कि मैं तो बड़ा आनंदित हाँ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲਾਭ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਡੈਥ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਬੈਟਲ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਕਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਦੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ। ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਵੈਲੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ 17:3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਡੂ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਆਨੇ ਸੇ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਐ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਰਡ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਮ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਤਾਓ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗੀ। ਨੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਓ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਬਲੀਕਲੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਓ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ, ਹਲੀਮ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਨਮਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ,
ਇਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੀਏ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਫੁੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਗੋਡ ਟੋਟਲੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਤੇਰੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਫੇਥਫੁਲ ਇਨ ਗॉड, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੈਵੰਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਐ ਮੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਮਾਤਬਰ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਏਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।